الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.22 ہے، یعنی تیسرے سورہ کا لیسن نمبر 22، اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت 28۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ لا روٹ ورڈ لام الف سے ہے، معنی نہ، ناٹ۔ یتخذی روٹ ورڈ الف خا زال سے ہے، معنی بنائیں، ٹیک۔ المؤمنون الف میم نون سے ہے، معنی مؤمنین، دی بلیورز۔ الکافرین کاف فا را سے ہے، معنی کفار، دی ڈس بلیورز۔ اولیاء واو لام یا سے ہے، معنی دوست، دوست کی جمع اولیاء ہے، سنگل ولی ہے، انگلش میں الائز۔ من میم نون سے ہے، معنی سے، فرام۔ دونی دال واو نون سے ہے، معنی علاوہ، انسٹیڈ آف یا ان پریفرنس ٹو۔ المؤمنین الف میم نون سے ہے، معنی مؤمنین، بلیورز۔ ومن میم نون سے ہے، معنی اور جو کوئی۔ اینڈ ہو ایور یفعل فا عین لام سے ہے، معنی کرے، ڈز۔ ذالکا ذال لام کاف سے ہے، معنی ایسا، دیٹ۔ فلیسا لام یا سین سے ہے، معنی تو نہیں، دین ہی ہیز ناٹ۔ من میم نون سے ہے، معنی سے، فرام۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ فی فا یا سے ہے، معنی میں، ان۔ شیئن شین یا حمزہ سے ہے، معنی کوئی تعلق، اینی تھنگ یا اینی کنیکشن اور اینی ریلیشن۔ الا الف لام لام الف سے ہے، معنی سوائے، ایکسپٹ۔ ان الف نون سے ہے، معنی کہ، دیٹ۔ تتقو واو قاف یا سے ہے، معنی تم بچاؤ کرو، یو گارڈ یور سیلفز۔ منہم میم نون سے ہے، معنی ان سے، اگینسٹ دیم۔ تقاہ واو قاف یا سے ہے، معنی بچاؤ، پریکاشن۔ وَيُحَذِّرُكُمْ ہا زال را سے ہے، معنی اور ڈراتا ہے تمہیں، اینڈ وانس یو۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ نفسہ نون فا سین سے ہے، معنی اس کی ذات، ہمسیلف۔ وَإِلَى الف لام یا سے ہے، معنی اور طرف، اینڈ ٹو۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ المصیر صاد یا را سے ہے، معنی لوٹ جانا، دی فائنل ریٹرن۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ لا يتخذ المؤمنین نہ بنائے مؤمنین، الکافرین اولیاء کفار کو دوست، من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک اور جو ایسا کرے، فلیس من اللہ فی شیء تو نہیں اللہ کا کوئی تعلق اس سے، الا ان تتقوا منہم تقاہ سوائے اس کے کہ تم اس سے بچاؤ کرو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ نہ بنائے مومنین کفار کو دوست، مومنین کو چھوڑ کر، اور جو ایسا کرے تو نہیں اللہ کا کوئی تعلق اس سے، سوائے اس کے کہ تم اس سے بچاؤ کرو، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ لا يتخذ المؤمنون let not take the believers الکافرین اولیاء disbelievers as their allies من دون المؤمنین in preference to the believers ومن يفعل ذلك whoso does that فلیس من اللہ فی شیء then he has no connection with Allah الا ان تتقوا منہم تقاہ except that you guard yourselves against them وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ and Allah cautions you to fear himself وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ
for the final return is to Allah. Complete translation देखें. Let not take the believers, disbelievers as their allies, in preference to the believers, whoso does that. Then he has no connection with Allah except that you guard yourselves against them. And Allah cautions you to fear Himself, for the final return is to Allah. तफसीर आयत देखें. अल्लाह का हुक्म है कि मोमिनीन को छोड़कर काफिरों को औलिया यानी दोस्त ना बनाएं, यानी मोमिनीन और कुफ्फार के दरमियान विलायत का रिश्ता नहीं होना चाहिए. इस आयत यानी आयत नंबर 28 सूरह आल इमरान की जो है, इसमें अल्लाह ताला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मोमिन कुफ्फार को अपना वली ना बनाएं. यहाँ विलायत का डेफिनेशन है देखें. विलायत से मुराद बाहमी नुसरत व हिमायत का मुआहदा है, यानी म्यूचुअल सपोर्ट और म्यूचुअल हेल्प का कॉन्ट्रैक्ट विलायत कहलाता है, जो एक दिन में होने की वजह से किया जाता है. यानी विलायत उन दो लोगों के बीच होती है जो एक दिन यानी एक मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उनकी सुलह व जंग एक ही हो, यानी दोनों यूनाइटेडली जंग लड़ेंगे अपने अपोजिशन पार्टी से, ना कि वो आपस में जंग लड़ेंगे. विलायत लुगत में यानी डिक्शनरी में ऐसी खुरबत यानी ऐसे नियरनेस को कहते हैं जिसमें कोई और शय हायल ना हो, यानी नियरनेस इतना है कि दो के बीच कोई और चीज़ हायल ना हो. विलायत के अक़साम कई हैं. विलायत कई किस्म की होती है. मिसाल के तौर पे ये खुरबत अगर बाहमी हिमायत व नुसरत की खातिर है तो ये विलायत नुसरत है, यानी अगर दो बंदे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी यूनाइटेडली वो किसी और के खिलाफ जंग करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, हिमायत करते हैं, तो ऐसी विलायत को विलायत नुसरत कहा जाता है. इसी तरह अगर ये खुरबत बाहमी कशिश की वजह से है तो उसे विलायत मोहब्बत कहते हैं. और अगर इस खुरबत का सबब रिश्तेदारी है तो ये विलायत विरासत है, यानी ऐसी रिश्तेदारी है दो अफराद के बीच कि एक फर्द दूसरे फर्द का अगर वारिस होता है तो ये विलायत विरासत कहलाती है. और अगर ये खुरबत किसी का हुक्म किसी पर नाफिज होने के बारे में है तो ये विलायत ताअत है, यानी एक सुपरवाइजर है और दूसरा सबऑर्डिनेट है, और सुपरवाइजर का इंस्ट्रक्शन सबऑर्डिनेट सुन रहा है, ओबे कर रहा है, तो इसको विलायत ताअत कहते हैं. अगर हम गौर करें तो किसी भी किस्म की विलायत एक मोमिन और एक काफिर के बीच मुमकिन नहीं, यानी उसकी इजाज़त नहीं. मिसाल के तौर पर विलायत नुसरत में मोमिन किसी काफिर से हेल्प नहीं मांग सकता कि वो किसी और मोमिन से जंग लड़े, या ऐसे काफिर से मदद नहीं मांग सकता जो कि मोमिन बंदों का दुश्मन है. उस तरह से विलायत मोहब्बत भी मोमिन और काफिर में मुमकिन नहीं, और विलायत विरासत भी मुमकिन नहीं, चूंकि मोमिन काफिर का वारिस नहीं होता और काफिर मोमिन का वारिस नहीं होता. उस तरह से विलायत ताअत में अगर सुपरवाइजर काफिर है और फिर उसका सबऑर्डिनेट मोमिन है और उसको ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं जिससे उसका दीन या अकीदा मुतासिर होता है, तो फिर ऐसी विलायत ताअत भी एक मोमिन और एक काफिर के बीच जायज़ नहीं. यहाँ तक कि रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यह विलायत मोमिनीन के दरमियान भी इस वक्त तक कायम न होती थी जब तक वो हिजरत ना करें. चुनांचे अल्लाह ताला ज़िमन में फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ वल्लज़ीना आमनू व लम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू. बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अपने माल और जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया, और जिन लोगों ने रहने को जगह दी और मदद की, ये लोग बाहम एक दूसरे के वली होंगे. अल्लाह ताला यहाँ पर क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि दरअसल कौन से बंदे आपस में एक दूसरे के वली होते हैं, यानी जो बंदे ईमान लाए, अल्लाह की राह में हिजरत भी की और अपने जान और अपने माल को अल्लाह के राह में देने के लिए राजी भी हुए, जिहाद भी किया, और फिर दूसरे मोमिन बंदों को उन्होंने एकोमोडेट करने में भी मदद की, दूसरी तरह से भी मदद की, यानी कारोबार में, खेती बाड़ी में भी उन्होंने मदद की, यानी अंसार ने मुहाजिरीन की मदद की, तो ये लोग आपस में वली हो गए. और जो लोग ईमान तो लाए और हिजरत नहीं की, तुम्हारा उनसे विलायत का कोई ताल्लुक नहीं जब तक कि वो हिजरत ना करें. यानी जिस दौर में मुसलमानों ने मक्के से मदीना हिजरत की, उस दौर की आयत अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मोमिन बंदे अभी मक्के में रह गए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने मदीना हिजरत भी नहीं की, तो ऐसे मोमिन बंदे भी विलायत के काबिल नहीं. इससे मालूम होता है कि अल्लाह के अहकामात पर पूरी तरह अमल करने वाले ही आपस में एक दूसरे के वली हो सकते हैं.
उमन औलिया का तर्जुमा दोस्त किया जाता है, यानी वली का माने दोस्त है और औलिया उसका प्लूरल है, जिससे ये तासुर मिलता है कि इस्लाम कुफ्फार के साथ हर किस्म की हमदर्दी और ताल्लुकात को ममनू करार देता है और इंसानों में नफरत का दर्ज देता है, जबकि इस्लाम इन काफिरों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का हुक्म देता है जो मुसलमानों के साथ जंग व जदाल नहीं करते। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कुफ्फार मोमिन के वली नहीं हो सकते, तो इसके ये माने होंगे कि शायद मुसलमानों को किसी भी किस्म का ताल्लुक कुफ्फार से नहीं रखना चाहिए, किसी भी किस्म की हमदर्दी नहीं रखना चाहिए। ये गलत फहमी भी अल्लाह ताला इस आयत में यानी सूरह मुम्तहिन आयत नंबर 8 में दूर करते हैं। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह ताला तुमको उन लोगों के साथ एहसान और इंसाफ का बर्ताव करने से मना नहीं करता जो तुमसे दीन के बारे में नहीं लड़े और तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। अल्लाह ताला इंसाफ का बर्ताव करने वालों से मोहब्बत रखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला मोमिन बंदों को कुफ्फार के साथ एहसान के साथ रहने का हुक्म देते हैं, उनके साथ इंसाफ का बर्ताव करने का हुक्म देते हैं। ये ऐसे कुफ्फार हैं जिन्होंने कभी मोमिन बंदों पर जुल्म नहीं किया, उनसे जंग नहीं की, उनसे लड़े नहीं, उनको घरों से नहीं निकाला। तो ऐसे कुफ्फार के सिलसिले में अल्लाह के अहकामात हैं कि उनके साथ बेहतरीन सुलूक रवा रखो और उनके मामलात में इंसाफ किया करो। अल्लाह उन लोगों से किनारा कश हो जाता है, यानी उन मोमिन बंदों से किनारा कश हो जाता है जो जानते बूझते ऐसे कुफ्फार से दोस्ती का ताल्लुक कायम रखने की कोशिश करते हैं जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया और उन्हें उनके घरों से निकाला। यानी ऐसे मोमिन बंदों पर अल्लाह ताला अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं जो जानते बूझते मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले कुफ्फार से दोस्ती रखते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह। और जो ऐसा करे तो नहीं अल्लाह का कोई ताल्लुक उससे सिवाय इसके कि तुम उससे बचाव करो। यानी ऐसे मोमिन बंदों से अल्लाह ताला अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है, उनसे कोई दोस्ताना ताल्लुक या मोहब्बत वाला ताल्लुक अल्लाह ताला नहीं रखता है। अलबत्ता ऐसे मोमिन बंदे जिनको अपनी जान का खतरा है कुफ्फार से, तो अपने बचाव की खातिर वो अपने ईमान को छुपाए रख सकता है। मोमिन का जब ये ईमान है कि पूरी कायनात का हकीकी मालिक अल्लाह है और हर चीज़ उसके हाथ में है, तो उस पर ईमान रखने वाली उम्मत को छोड़कर किसी और उम्मत यानी ख़ास तौर पर ऐसी उम्मत जो मुसलमानों की दुश्मन है, इस्लाम की दुश्मन है, उसको अपना हामी बनाना ईमान के मनाफी है। जो ऐसा अमल अंजाम दे यानी ऐसा मुआहदा करे जिसके तहत वो कुफ्फार के नुसरत के लिए एक क़ुव्वत बन जाए, तो उसका ताल्लुक ना अल्लाह से रहेगा, ना दीन से और ना ही अक़ीदे से। यानी कोई मोमिन बंदा मुस्लिम दुश्मन ताकत के साथ मुआहदा इस तरह से करे कि वो कुफ्फार की ताकत बन जाए, तो ये बात अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, ना ही दीन से कोई ताल्लुक रहेगा, ना ही अक़ीदे से उसका कोई ताल्लुक बाकी रहेगा। अल्लाह ताला सूरह मुम्तहिना में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ कि उनसे दोस्ती का इजहार करने लगो, हालांकि तुम्हारे पास जो दीन हक आ चुका है वो उसके मुनकर हैं। रसूल को और तुमको इस बिना पर कि तुम अपने परवरदिगार अल्लाह पर ईमान ले आए शहर बदर कर चुके हैं। अगर तुम मेरे रास्ते पर जिहाद करने की गर्ज से और मेरी रजामंदी ढूंढने के गर्ज से अपने घरों से निकले हो, तुम उनसे चुपके चुपके दोस्ती की बातें करते हो, हालांकि मुझको सब चीज़ों का खूब इल्म है। तुम जो कुछ छुपा कर करते हो और जो जाहिर करते हो, और आगे इस पर वईद है कि जो शख्स तुम में ऐसा करेगा वो राह रास्त से भटकेगा। अल्लाह ताला साफ अल्फाज में हुक्म देते हैं कि मोमिन बंदे अल्लाह के दुश्मनों से, दुश्मनान इस्लाम से दोस्ती ना रखें, चूँकि उन्होंने दीन हक को झुटलाया, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिन बंदों को उनके घर से निकाला। तो ऐसे हालात में बिल्कुल भी मोमिन बंदों को इजाज़त नहीं कि वो दुश्मनान इस्लाम से चुपके यानी सीक्रेटली किसी किस्म की दोस्ती करें, और जो ऐसा करेगा अल्लाह की नज़र में वो राह से भटक चुका। फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर फ्रेज पे, इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह, इससे सिवाय इसके कि तुम उससे बचाव करो। बुराई से डर कर दफाउल वक्ती के लिए बज़ाहिर कुछ मेल मिलाप जाहिर करें, लेकिन दिल में उनकी तरफ रग़बत और उनसे हकीकी मोहब्बत ना हो। यानी अगर जान जाने का खौफ है, कुफ्फार में घिर गए हैं, तो ज़ाहिरी मेल मिलाप रखने की इजाज़त है, लेकिन उन दुश्मनान इस्लाम की तरफ रग़बत ना हो, उनसे हकीकी मोहब्बत ना हो।
جیسے صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بعض قوموں سے کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، یعنی یہ وہ قومیں ہیں جو اسلام دشمن ہے۔ بظاہر خندہ پیشانی سے ان سے پیش آنے کی اجازت ہے لیکن ان کی طرف مائل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے اظہار کرے لیکن عمل میں ان کا ساتھ ایسے وقت بھی ہرگز نہ دے۔ یہی بات اور مفسرین سے بھی مروی ہے اور اسی کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے ان مسلمانوں کے جن پر زبردستی کی جائے مگر ان کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد بظاہر کفر کرے لیکن دل ایمان پر قائم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرنے والا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں جو بھی غلام یا غریب آدمی مسلمان ہوتا ایمان لاتا تو اس پر اس قدر ظلم کیا جاتا کہ اپنی زبان سے کبھی کبھار کچھ غلط الفاظ نکل جاتے، یعنی کچھ کفری الفاظ نکل جاتے جن پر وہ بے انتہا شرمندہ ہو کر روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ ایسے حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، یعنی جس کو زبردستی کیا گیا اپنی زبان سے کفری الفاظ کہنے کے لیے لیکن دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے گا۔ آیت 28 سورہ آل عمران کی جو ہے اس کا آخری فریز ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے یعنی اپنے دبدبے اور اپنے عذاب سے اس شخص کو خبردار کیے دیتا ہے جو اس کے فرمان کی مخالفت کر کے اس کے دشمنوں سے دوستی رکھے اور اس کے دوستوں سے بھی دشمنی کرے۔ پھر فرمایا اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ وہیں ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو وارننگ دیتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اسلام دشمن طاقتوں سے دوستی رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی وارننگ دیتا ہے کہ تمام کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اپنے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے حق کا راستہ اختیار کریں، ایمان لانے کے بعد اسلام دشمن طاقتوں سے دوستی نہ رکھیں، انہیں کسی قسم کی مدد نہ کریں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو، اور اگر نکالا بھی نہ ہو لیکن تمہارے نکالنے میں نکالنے والوں کی مدد کی ہو، اور جو شخص ایسوں سے دوستی کرے گا سو وہ گناہگار ہوں گے۔ بہرحال ایسے مومن بندے اللہ کی نظر میں گناہگار ہیں، حق کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں تو اسلام دشمن طاقتوں سے دوستی کرتے ہیں۔ اس تفسیر کے اہم نکات دیکھیں۔ مومن بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کفار سے ولایت کا رشتہ نہ رکھیں۔ مومن صرف مومن کا ولی ہو سکتا ہے، ایسے کسی فرد کا نہیں جو اللہ کے دین اور اس دین کے ماننے والوں سے دشمنی رکھے۔ مومن بندوں کو حکم ہے کہ ان کفار سے احسن طریقے سے اور انصاف سے رہیں جو مسلمانوں سے جنگ و جدال نہیں کرتے۔ تنگ نظر دشمن یعنی اسلام دشمن سے تحفظ کی خاطر تقیہ کرنا یعنی اپنے ایمان کو چھپانا ایک قرآن اسلامی اور انسانی حق ہے۔ الا ان تتقوا منهم تقوا، اس سے سوائے اس کے کہ تم اس سے بچاؤ کرو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ مومنین جان و مال جانے کے خوف سے اپنے ایمان سے مصالحت کر لیں، یعنی ایمان سے کمپرومائز کرنا نہیں ہے، لیکن دشمن طاقتور ہو، ہماری جان کے در پہ ہو اور ہم کفار کے ماحول میں گھر چکے ہوں تو ایسے وقت ہم کو اپنے ایمان کے اظہار سے بچنے کی اجازت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔